Okay. So mainframes is nothing but a big operating system which is used to which can handle the thousands of the records, thousands of the application at the simultaneously and give the response to the users. Suppose if you take the your any banking domains, number of transaction can handle the by using the mainframes. So if you want to transfer the money, if you want to receive the money, or if you want to deposit any DD statements or any like anything online transactions or any manual ATM machines. So all these so by using the mainframes we can handle these applications. So thousands millions of applications can handle by using the mainframes. So suppose if the two persons are having the accessing the their accounts simultaneously, like if you go to your ATM machine, so you are trying to check the balance at the parallelly, so another customer is also wants to check the balance. So these type of thousands of transaction can handle using the mainframes. So basically, mainframes is handling by the IBM. Is IBM, you know the IBM system, right? So if anybody wants to the mainframes, if anybody wants to use the mainframes, so they have to purchase the IBMs from that IBM. Okay, so the latest version is the JetBoys. They are using the latest version of the mainframes operating system. So IBM will charge based upon your usage. Like if you are using 1 hour, like depends upon the usage. So they will charge from the vendor. Okay, so many of the websites, like if you take the any back mainframes will act as a backend for the many of the websites. Okay, many of the banking domains or any insurance companies. So mainframes still acting as a backend for the many of the websites. So if you see here, these are the areas where the mainframes are being used: banking, finance, healthcare, insurance, and government utilities, and the many of the public and private enterprises they are using the mainframes for their applications. Okay, so here we are using the CACS, that is the Customer Information Control System. So for creating the front end screens or any ATM machines, so they are using the CACS. This is the one kind of a technology. So where they are using this technology for their front end application systems. ఓకే. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇలా కనిపించే స్క్రీన్స్ అన్నిటిని వీటిని ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాము. సో బ్యాక్ ఎండ్ అంటే సో వాటెవర్ మనం ఈ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కోసం గానీ, లేకపోతే అప్లికేషన్ లాజిక్ రాసుకోవడం కోసం గానీ వాటిని బ్యాక్ ఎండ్ అంటారు. So why mainframes are being used? So because of the security purpose. So it is handling many. If you take your bank account, so you would have the number, huge amount of money or details, personal details. All these details should be encrypted. So if you don't encrypt and security save చేయడం కోసం. So if you don't encrypt these data, so many hackers or any users can access that your money. నీ మనీ అనేది పోతూ ఉంటుంది. So to save your money, to save the customer in personal details and every information, so there should be some encryption technology should be used. So mainframes has that facility to encrypt the data, and is also give the faster response, like so within the time you will get the response. If you take the ATM machine, so once you enter, you put your card and you enter the pin, so you will get the immediate response from the machine. So the mainframes have that specialty to give the response immediately. So that is why still mainframes are being used in the industries. Guys, అర్థమవుతుందా? సునీల్, మణి, పూర్ణ, వినిపిస్తుందా వాయిస్? Yes, yes. ఓకే, ఓకే. So basically, in mainframes, we have two types of subscriptions are there. One is the batch and online systems. So batch system అంటే ఏం లేదు. So it will user interaction should be not there. So whatever, suppose ఇప్పుడు నువ్వు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకోండి. సో నువ్వేం చేస్తావు, జస్ట్ యూ విల్ బి ఫిల్ ద ఫామ్. ఏదైనా ఫామ్ ఫిల్ చేస్తావు. ఓకే, ఫామ్ ఫిల్ చేసేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సో యూ విల్ గివ్ ఇట్ టు ద బ్యాంకింగ్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి నువ్వు ఇస్తావు.
సో బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇంటూ వన్ ఫైల్. ఓకే, సో దెన్ బ్యాచ్ సిస్టమ్ విల్ ట్రిగ్గర్, అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బ్యాచ్ సిస్టమ్ తీసుకొని, సో దే విల్ వ్యాలిడేట్ ద డేటా ఆన్ ద, ఇప్పుడు మనం కోబాల్ అనే లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తాము, దాంట్లో లాజిక్ రాస్తాము. సో that bank system will validate that customer information and it will create your account. Okay, so that is the batch system. If you take the online system, ఇప్పుడు నువ్వు ఏటీఎం నుంచి ఒక మనీ ఏమైనా డ్రా చేయాలి అనుకోండి, సో వాట్ విల్ యూ డూ, యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ కార్డ్ ఇన్సైడ్ ద మిషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద యువర్ ఏటీఎం పిన్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఇట్ విల్ టేక్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ యూ and it will validate on the back end and it will you provide the response. Okay, so that is the online, అంటే immediate గా నీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. Within that time you will get the response, and you can do the parallelly multitask. You can it will provide you the multitask, అంటే ఒక ఏటీఎం మిషన్ నుంచి ఇంకొక ఏటీఎం మిషన్ అలాగా మల్టిపుల్ at a time you can access your account multiple ways. When you take the batch system, so once that process is complete, then only others will be started. That is the batch system. If you take the no credit card ఏమైనా యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సో వాట్ విల్ ఇట్ డూ, సో ఒక మంత్ ఎండ్ అయ్యేసరికి ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ప్రొవైడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ యూ హ్యావ్ డన్ అండ్ ద టోటల్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్. అంటే నీ కార్డు మీద ఎంత అమౌంట్ అయితే చేసావో, ఎంత అయితే ఉందో, సో ఆ డీటెయిల్స్ ని ఇస్తుంది. ఇది క్రెడిట్ కార్డ్ లో అంతే కదా. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఆర్ యూజింగ్, యూ వుడ్ హ్యావ్ నో like whatever the transaction you done in that month, so for every cycle it will generate the that report. That is the online batch system. In online system, like if you just related with your ATM machine, okay, so it will your ATM machine will provide the query to your application program, so it will verify the your query and it will check on the database and it will provide you response. If you take the batch, so you have to provide the input, so from the through the files or through the any system, so you will you have to give the input to the your application program. So in application program it will validate the details and it will generate the report. That is your batch system. Yes, అర్థమవుతుందా? గౌతమ్, సునీల్, తేజ, మణి. Yeah. Yes. Yes, sir, Adman. Okay, so this is the batch processing system. So for in batch processing system we use the JCL అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాము. సో త్రూ JCL యూ విల్ సబ్మిట్ ద యువర్ లాజిక్. ఇప్పుడు నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్, కోబాల్లో మనం లాజిక్ రాస్తాం. JCL ఏంటంటే ఆ కోబాల్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం we will use the JCL, జాబ్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సో బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఇట్ సబ్మిట్ ద జాబ్. నువ్వు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకున్న నీ ప్రోగ్రాము, ఈ ఇన్పుట్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది కంప్యూటర్ కి సబ్మిట్ చేస్తుంది. సో దెన్ ఇట్ విల్ రీడ్ ద డేటా అండ్ ఇట్ విల్ చెక్ ద వాలిడేట్ ద డేటా అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది టెరాబైట్స్ ఆఫ్ ద డేటా. అంటే టెరాబైట్స్ ఆఫ్ ద డేటా అంటే హ్యూజ్ డేటాని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ప్రొడ్యూస్ ద అవుట్పుట్, అంటే బిల్లింగ్ పర్పస్ కానీ లైక్ ఎనీ స్టేట్మెంట్స్ కానీ జనరేట్ చేస్తుంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో వీ హ్యావ్ ద స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు 10 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అంటే, ఇప్పుడు నువ్వేంటి ఫస్ట్ కస్టమర్ వ్యాలిడేషన్స్ చేయాలి. కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు కదా అకౌంట్. ఓకే, సపోజ్ జస్ట్ రిలేటెడ్ టు అకౌంట్ క్రియేషన్. ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకోవడం కోసం ఒక జాబ్ ఉంటుంది. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఒక జాబ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఒక జాబ్, తర్వాత అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక జాబ్. సో ఇలాగా మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఉంటవి. ఓకే, ఈ జాబ్స్ అన్నిటిని క్రియేట్ చేసేసి అలాగ ఒకదానికొకటి లింక్ చేయడం కోసం వీ యూజ్ ద స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఓకే, అంటే ఒకదానికొకటి లింక్ అయి ఉండి, సో ఒక ఫస్ట్ దీని ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న జాబ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ది అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ది అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకోటి కంప్లీట్ అయ్యాలి. సో ఈ విధంగా వీ కెన్ స్కెడ్యూల్ ది బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద లింక్ బిట్వీన్ ద వన్ జాబ్ టు వన్ జాబ్. ఓకే, అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది రన్ చేయి, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అది రన్ చేయి. సో వీ హ్యావ్ దట్ ఫెసిలిటీ ఇన్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్స్.
దాన్ని schedule batch process అంటారు. Okay, in the sequence order. So once this job completed, next second job should be started. Once the second job is completed, third job should be started. So like that way, we can schedule the jobs in the mainframes. So this is the high level of batch process. సో నీకు మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఫ్రమ్ టు ద డిఫరెంట్ వెండర్స్. సో నువ్వేం చేస్తావంటే బ్యాకప్ తీసుకుంటావు, టేప్ ఫైల్లో కానీ ఏమైనా బ్యాకప్ డేటా సెట్లో అంటే ఒక ఫైల్స్ లోకి నువ్వు బ్యాకప్ డేటా తీసుకుంటావు. తర్వాత ప్యారలల్ యూ కెన్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తావు. సో నువ్వు ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే నువ్వు బ్రాంచ్ ఆఫీసర్స్ కి మెయిన్ ఆఫీసర్స్ కి పంపించాలి. ఎందుకంటే సో దే విల్ వ్యాలిడేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ వచ్చారు, ఇంతమంది వచ్చారు అని. సో తర్వాత ప్యారలల్లీ సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్, అంటే కస్టమర్స్ పంపించడం కోసం రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేస్తారు. సో వన్స్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ ఆర్ వెరిఫైడ్, దెన్ ఇట్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్ టు డేటాబేసెస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటావు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. సో ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. లైక్ ఇప్పుడు మనం ఏటీఎం మిషన్ తీసుకోండి. సో మనం ఒక ఇన్పుట్ డేటాని సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాని ఇవ్వాలి. లైక్ నీ అకౌంట్ నెంబరు, జస్ట్ రిలేటెడ్ విత్ యువర్ ఏటీఎం మిషన్. లేకపోతే సూపర్ మార్కెట్స్ లో నువ్వు స్వైప్ చేసేటప్పుడు ఇస్తావు కదా, ఫస్ట్ స్వైప్ చేసిన తర్వాత ఏటీఎం నీ పిన్ ఇస్తావు. ఆ పిన్ ఇచ్చిన తర్వాత సో సిస్టమ్ విల్ వ్యాలిడేట్ యువర్ డేటా అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఇన్ అవుట్పుట్. అంటే నువ్వు ఒకవేళ సపోజ్ ఏటీఎం మిషన్ లో బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి. సో నువ్వు ఏటీఎం కార్డ్ పెట్టేసి పిన్ పెట్టిన తర్వాత వెరిఫై చేస్తాం కదా. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం చేస్తాము. ఆమె క్లియర్ అర్థమవుతుందా? Yes. ఓకే, వన్ సెకండ్. Okay, so this is the online process system. So if you take the ATM system, ATM లోకి వచ్చినప్పుడు first you have your ATM machine and your bank all are connected to one network. Okay, so your bank branch office and all are connected to central office, all are connected to one network. So ATM machine నుంచి నువ్వు పిన్ ఇచ్చినప్పుడు so those details will be sent to your network. So your network will request to your mainframes. Okay, so your mainframes will check all the details and it will update it into your database. Okay, ఇది ప్రాసెస్. అంటే at the end నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టోర్ అయ్యేది డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. Okay, so this is the high level application overflow of the mainframes. So for front end, like for front end screens, we use the CACS. I already told you customer interaction system అని. సో CACS ద్వారా నువ్వు ఏదైతే ఫ్రంట్ స్క్రీన్ కావాలనుకుంటున్నావో ఆ CACS తో నువ్వు క్రియేట్ చేసుకుంటావు. సో ఇక్కడ యూజర్ అనే అతను దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో లైక్ ఇప్పుడు ఏటీఎం మిషన్ చెప్పాను అనుకోండి, పిన్ అవి ఇవ్వాలి వస్తుంది కదా. సో దాన్ని ఏంటంటే CACS ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇస్తాము. ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ చెక్ ద కోబాల్. సో కోబాల్ లో మన లాజిక్ అంతా కోబాల్ లో రాస్తూ ఉంటాము. సో వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ మనకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ కావాలంటే ఇప్పుడు మన సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఒక ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకోండి. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డీటెయిల్స్ రైట్. సో త్రూ CACS ద్వారా నువ్వు నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తావు. ఆ నెంబర్ లో ఎడిషన్ చేయాల్సిన ఆపరేషన్ నీ కోబాల్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తావు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ ద JCL ఏం చేస్తుందంటే ఈ కోబాల్ మాడ్యూల్ ని ట్రిగ్గర్ చేయడం కోసం నువ్వు JCL ని యూస్ చేస్తావు. నువ్వు ఏదైతే లాజిక్ రాస్తున్నావో ఆ లాజిక్ ని ఫర్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అయితే JCL యూస్ చేస్తాము, ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే CACS యూస్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్ JCL నుంచి నువ్వు ఆ వాల్యూస్ పంపిస్తాము. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మనం వన్స్ యూ ప్రోగ్రామ్స్ ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే,
సో ఆ జేసీఎల్ ద్వారా నువ్వు ఏవైతే నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ జేసీఎల్ ద్వారా కోబాల్ మాడ్యూల్కి ఇస్తావు. కోబాల్ ఏం చేస్తావు, సపోజ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి చేస్తున్నావు. సో ఆ ఏబి వాల్యూస్ ని నువ్వు జేసీఎల్ ద్వారా కోబాల్కి ఇస్తావు. సో ఇన్ కోబాల్ ఇట్ విల్ యాడ్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ సెండ్ ద డేటా టు జేసీఎల్. ఆ రెస్పాన్స్ ని జేసీఎల్ కి పంపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ని నువ్వు స్టోర్ చేయాలి అన్నా, లేకపోతే స్టోర్ చేసిన దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా, సో దెన్ వీ విల్ యూజ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ DB2 IMS DB VSAM కాన్సెప్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తావు. ఓకే, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద డేటా, ఎనీ డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఆయన చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ని చూడాలన్నా, సో వీ విల్ యూజ్ ద డేటాబేస్. ఓకే గైస్, am I clear? అర్థమైందా హై లెవెల్ అప్లికేషన్ ఓవర్ఫ్లో? Yeah, bro. Yes. ఓకేనా? యా. So yeah, so these are the examples for the online process, and so next we will see about the JCLs. So basically JCL is used to execute the any COBOL program in the batch process. ఓకే, బ్యాచ్ ప్రాసెస్ లో నువ్వు ఏమైనా నీ కోబాల్ మాడ్యూల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఆ ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ కంపైలేషన్ we will use the JCL. JCL అంటే జాబ్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నీ కోబాల్ మాడ్యూల్లో నువ్వు లాజిక్ రాస్తావు. లాజిక్ రాసి నువ్వు ఇన్పుట్ నుంచి ఒక ఫైల్ ద్వారా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలన్నా, లేదంటే ఒక ఫైల్ అవుట్పుట్ లోకి నువ్వు డేటా తీసుకోవాలన్నా, సో we will use the JCL. So in JCL basically we have the three types of statements are there. One is the job statement, another one is the exit statement, another one is the DD statement. Okay, so job statement, exit statement, DD statement. Please remember guys. So these three statements use చేసి we will create the JCL. Okay, so here the job keyword is the job. Job ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఒక బ్యాచ్ ప్రాసెస్ రన్ చేసినప్పుడు we will put some name to ఆ ప్రాసెస్ కి ఒక పేరు పెడతాము. సో ఏదైతే జాబ్ రన్ చేస్తున్నామో దానికి ఒక జాబ్ నేమ్ ఇస్తాము, దాన్ని జాబ్ అంటారు. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆర్ మోర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద జాబ్. ఇప్పుడు మన కోబాల్ మాడ్యూల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా, సో ఆ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం జాబ్ అంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద జాబ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో once you submitted the job, నీ జాబ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు, సో ఇట్ విల్ గో టు ద జాబ్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. ఆ ఎంట్రీ సిస్టమ్ లోకి వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత సో ఇట్ విల్ ఇంటర్ప్రెట్, నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా, సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, సో లైన్ బై లైన్ అది ఎగ్జిక్యూట్, లైన్ బై లైన్ ఇంటర్ప్రేట్ చేసేది. లైన్ బై లైన్ ఇంటర్ప్రేట్ చేసేసి, సో దాంట్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఆ లాజిక్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇంటర్ప్రేట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ దెన్ ఇట్ విల్ పుట్ ఇన్ టు క్యూలో పెడుతుంది. క్యూలో ఎందుకు అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ రన్నింగ్ 10 జాబ్స్ రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద హై ప్రయారిటీ టు ద పర్టికులర్ జాబ్, ఇప్పుడు నాకు 10 జాబ్స్ ఉంటే నేను 5th జాబ్ కి నేను ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను, అంటే ఇది నాకు ఫస్ట్ రన్ అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు వీ కెన్ పుట్ ద క్యూ. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ ప్రయారిటీ ఇట్ విల్ పుట్ ఇన్ టు జాబ్. ఇప్పుడు 10 జాబ్స్ ని క్యూలో పెడుతుంది. పెట్టేసి వన్స్ యూ జాబ్ ఇన్ ద క్యూలో వచ్చినప్పుడు, సో ఇట్ విల్ టేక్ ద ఇన్పుట్, నువ్వు ఏదైతే ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు ఆ ఇన్పుట్ తీసుకొని ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ జాబ్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ అవుట్పుట్. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేసేసి నీకు అవుట్పుట్ లోకి డేటాను జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. లైక్ ఎక్కడైతే డేటాని ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే, వన్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ టు ప్రింటర్, ఆర్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద డేటా, కాపీ ద డేటా టు డేటా సెట్, ఆర్ యూ కెన్ కాపీ ద డేటా టు స్పూల్లోకైనా నువ్వు డేటాని కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది జాబ్. ఒక్కొక్క జాబ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ దిస్ వే. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇన్సైడ్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ యూ విల్ హ్యావ్ ద సన్స్ ఆర్ దేర్. Okay, for each son you will have the again grandsons are there. So like this way, if, your job structure also is like this. So one job level is there. Job అనే పేరు అవన్నీ జాబ్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఉంటవి. Okay, so after the job level we will have the steps. So inside the job we will have the multiple steps are there. Sunil, call చేస్తున్నారు. Sunil, are you there? Hello Sunil. Sunil Deepak. Okay. So inside the job, we will have the multiple steps. Up to 255 steps create చేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క జాబ్ లో. సో ఈచ్ జాబ్ లో we will have the 3273 DD statements create చేసుకో. Don't get confused. I will tell you what is the step, what is the DD name అనేది మనం జాబ్ చూసాక మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, just remember that number, like we can create these numbers అని just remember that numbers. Okay na guys, am I clear? Hello. Yeah. So ఒక జాబ్ లో we can create up to 255. What is the step, what is the DD statement అనేది నెక్స్ట్ మనం కమింగ్ క్లాసెస్ లో చూద్దాము. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ నెంబర్. సో we can create up to 255 step in each job and up to 3273 DD statements in one step. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద శాంపిల్ జాబ్. ఇలా ఉంటుంది ఒక జాబ్ అనేది, ఇలా ఉంటుంది. సో హియర్ మనకి ఇదిగోండి జాబ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాను, డిడి స్టేట్మెంట్ చెప్పాను, ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇది జాబ్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ మీకు జాబ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎనీ ఫైల్స్ ఆర్ ఎనీ అవుట్పుట్ డెస్టినేషన్ వీ విల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డిడి స్టేట్మెంట్స్. ఇలాగ డిడి అని ఉంటుంది. తర్వాత ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఉంటుంది. ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏంటంటే ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అన్నా, లేకపోతే ఏమైనా యూటిలిటీస్ యూజ్ చేసి రన్ చేయాలన్నా వీ విల్ యూజ్ ద ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్. ఇదిగోండి ఇది ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఐ విల్ టెల్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రక్చర్. ఇది జాబ్ స్టేట్మెంట్. జాబ్ అనే కీవర్డ్ ఉండేది జాబ్ స్టేట్మెంట్ అవుద్ది. డిడి అనే కీవర్డ్ ఉండేది డిడి స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. తర్వాత ఎగ్జిట్ అనే స్టేట్మెంట్ కీవర్డ్ ఉండేది ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకేనా గైస్, అర్థమవుతుందా? Yeah. So yeah, this is the general syntax of JCL. So every JCL should be followed the same structure. So first should be started with the identification field, and then name field, and then operation field, and then operand fields are there. Identification field. అంతే కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఉండేది మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. జేసీఎల్ యా, ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. తర్వాత నేమ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. తర్వాత నేమ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఆపరేషన్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆపరెంట్ ఫీల్డ్ అని ఉంటుంది. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఫీల్డ్ లో 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ పెడతాము. ఫస్ట్ ఏ జేసీఎల్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ విత్ ద 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్. తర్వాత నేమ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటుంది. సో నేమ్ ఆఫ్ ద జాబ్, మనం ఒక్కొక్క జాబ్ కి ఒక్కొక్క నేమ్ పెట్టుకుంటాము. సో ఆ నేమ్ ని ఇక్కడ పెడతాము. తర్వాత ఆపరేషన్ ఫీల్డ్, లైక్ ఫర్ జాబ్ ఫీల్డ్, జాబ్ ఆపరేషన్, జాబ్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే జాబ్ ఆపరేషన్ నేమ్ అని ఉంటుంది. ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఎగ్జిట్ నేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూపించాను కదా మీకు ఇలాగా, ఆ ఆపరేషన్ నేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆపరెంట్ ఫీల్డ్స్ అని అంటారు. ఆపరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవి ఆపరెంట్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఉండేవి ఆపరెంట్ ఫీల్డ్స్. సో ఈ డీటెయిల్స్ ఏంటనేది ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్
the general syntax of every JCL statement. If you see here, this is the JCL statement. So this is first started with the two forward slashes, and then job name is there, and one space is there, and this is operation field. So job keyword is, we have the job keyword is there now. That is the operation field, and one space is there, and next we have the operand fields are there. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ హియర్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇక్కడ ఇలా ఉంటే స్టార్ అని పెడితే దాన్ని కామన్ ఫీల్డ్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, టూ ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ ఉన్నాయి, తర్వాత జాబ్ లిబ్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ డిడి నేమ్, డిడి స్టేట్, డిడి కీవర్డ్ ముందు ఉంది కాబట్టి దీన్ని డిడి నేమ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ డిడి అని ఉంది, ఇది డిడి స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. తర్వాత ఒక స్పేస్ ఉంది, ఇదంతా ఆపరెంట్ ఫీల్డ్స్ అంటారు వీటిని. ఇవి ఏంటనేది మళ్ళీ నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఎవ్రీ JCL స్టేట్మెంట్, సో ద స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ ద సేమ్. ఫస్ట్ టూ ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ ఉంటాయి, తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఫీల్డ్, అంటే నేమ్, ఒక ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఎగ్జిట్ నేమ్ అని ఆ స్టేట్మెంట్ యొక్క నేమ్ రాస్తాము. తర్వాత ఆపరేషన్ ఫీల్డ్, అది ఎగ్జిక్ అయితే ఎగ్జిక్, డిడి అయితే డిడి, జాబ్ అయితే జాబ్. ఒక ఎంటైర్ జాబ్ కి ఓన్లీ వన్ జాబ్ నేమే, వన్ జాబ్ స్టేట్మెంటే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిడి ఆపరేషన్ ఫీల్డ్ ఉంది, తర్వాత ఆపరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే గైస్, am I clear structure of the JCL? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఈ JCL స్టేట్మెంట్స్ అనేవి we should be coded in between the 1 to 72 columns. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ ఒక్కొక్క స్టార్ ఉంది కదా, బ్లూ స్టార్ అనేది, సో వీటన్నిటిని ఒక్కొక్క కాలం అంటారు. సో మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 72 అని చూసారా, సో వీ షుడ్ బి కోడెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 1 to 72 కాలం మధ్యలో మాత్రమే మనం కోడ్ రాయాలి. వీ షుడ్ నాట్ బి కోడెడ్ ఆఫ్టర్ 72 తర్వాత మనం ఆ కాలం తర్వాత రాయకూడదు. వీ షుడ్ బి కోడెడ్ 1 to 72 కాలం మధ్యనే రాయాలి. ఓకే, am I clear? Yes, sir. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసిన ఐడెంటిఫికేషన్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, నేమ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి. సో తర్వాత, సో నేమ్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి 1 to 82 క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే IBM యూజర్ ఎక్స్ అని చూసావా, సో ఈచ్ లెటర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ 1 బైట్. ఓకే, I అనేది ఒక బైట్, B అనేది ఒక బైట్, M అనేది ఒక బైట్, U అనేది ఒక బైట్. సో ఈచ్ లెటర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ 1 బైట్. ఓకే, సో ఆల్ ద నేమ్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి కోడెడ్ బిట్వీన్ ద 1 to 82 క్యారెక్టర్స్ లతోనే కోడ్ చేయాలి. ఓకే, am I clear? Okay, sir. All the name fields should be coded with the 1 to 8 characters. Yes. So that is the rule, and it can be alphanumeric fields. So దీంట్లో నెంబర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, ఆల్ఫాబెటిక్స్ అయినా ఉండొచ్చు, అండ్ ఇట్ కెన్ బి హ్యావ్ ద నేషనల్ క్యారెక్టర్స్, అంటే స్పెషల్ సింబల్స్ ఏమైనా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ అట్లీస్ట్ 1 ఆల్ఫాబెటిక్ లెటర్స్ ఉండాలి, 1 ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్ 1 నేషనల్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్. ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, జాబ్, ఎగ్జిక్, డిడి స్టేట్మెంట్స్ అని అంటారు. సో వీ కెన్ హ్యావ్ అప్ టు 255 స్టెప్స్. ఇప్పుడు చూసామంటే ఇది మొత్తం ఒక స్టెప్. ఎగ్జిక్ స్టేట్మెంట్ అని చూసారా, దీన్ని స్టెప్ కూడా అంటారు. ఓకే, ఇలాగా అప్ టు 255 ఎగ్జిక్ స్టేట్మెంట్స్, అంటే ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక ఎగ్జిక్ స్టేట్మెంట్ అంటారు, ఒక స్టెప్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా వీ కెన్ క్రియేట్ అప్ టు 255 స్టెప్స్ యూస్ చేయొచ్చు. సో హియర్ PGM ఈక్వల్ టు PGM2 అని ఉంది కదా, దీన్ని ప్రోగ్రామ్, ఇది ప్రోగ్రామ్, మన కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ని ఈ ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ లో మనం పెడతాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ నేను PGM2 అనేది నా ప్రోగ్రామ్ నేమ్. సో ఈ విధంగా అప్ టు 255 స్టెప్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ స్టేట్మెంట్ లో మళ్ళీ డిడి అని చూసావా, ఇలాగా 3273 డిడి స్టేట్మెంట్స్ మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద కంటిన్యూషన్ రూల్. అంటే ఇప్పుడు 72 వరకు మనం కోడ్ చేయాలని చెప్పాను కదా. సో ఇఫ్ దట్ ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ ఇలాగా నోటిఫై ఈక్వల్స్ isQAD ఇలా ఉంటాయి, కొన్ని ఆపరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది 1 to 72 కాలమ్స్ లో ఫిట్ అవ్వకపోతే, సో వీ కెన్ కంటిన్యూ దట్ ఆపరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ 3 to 4 to, వీ షుడ్ బి కోడెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 4th కాలం నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి.
Yeah, we should be started in between the 4 to 16. 4 to 16 column లో మనం మెన్షన్ చేయాలి. Okay, am I clear? Yes, sir. Okay, so that is the continuation rule. దాన్ని కంటిన్యూషన్ రూల్ అంటారు. షుడ్ బి స్టార్టెడ్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 4 and 16 columns. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్సెస్. సో ఫస్ట్ 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ జాబ్ నేమ్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే మనకి జాబ్ నేమ్, స్టెప్ నేమ్, డిడి నేమ్ అని చెప్పాను. స్టెప్ నేమ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్ స్టేట్మెంట్ లో ఉండేది స్టెప్ నేమ్. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్ స్టేట్మెంట్ కి నేను ఏం పెట్టాను, JS10 అన్నాను కదా, దీన్ని స్టెప్ నేమ్ అంటారు. సో డిడి స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని డిడి నేమ్ అంటారు. ఇక్కడ ఇన్ ఫైల్ 1 అనేది డిడి నేమ్. సో ఈ విధంగా నేమ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కామెంట్ ద ఎనీ లైన్ వీ కెన్ యూజ్ అ 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ అండ్ 1 స్టార్. దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కామెంట్ లైన్ అంటారు. ఓకే, end of the statement we will have to put 2 forward slash. That is the end of the job కి 2 ఇలాగా 2 forward slashes పెడితే దాన్ని null statement అంటారు. ఓకేనా గైస్, ఆమె క్లియర్, అర్థమవుతుందా? Okay, sir. ఓకే, సో రేపు మనం JCL స్టేట్మెంట్, ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవి చూద్దాము. సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్ దిస్ వన్, ఐ విల్ షేర్ యూ దిస్ పీపీటీ. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏమైతే చూసామో అవి చూడండి. సో రేపు మనం JCL స్టేట్మెంట్, ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవి చూద్దాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క JCL స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఏం ఆపరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నవి, ఆ డీటెయిల్స్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Yeah. అర్థమవుతుందా అందరు? పూర్ణ, తేజ, Yes, sir. మణి, గౌతమ్, Yes, sir. ఎవ్రీవన్ ఇస్ క్లియర్ రైట్? సో యా, సో రేపు నుంచి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ go through that. Okay. I will share you this video also. First go through it. Okay. Okay, sir. Yeah. Okay, guys. Thank you, everyone. I will share you this video also. Please go through it.